गुरदेव सिंह मैथ मास्टर सरकारी हाई स्कूल कारकौर। मेरे वालों सारे अध्यापक साहबान और बहुत ही प्यारे बच्चों को प्यार भरी सत श्री अकाल। बच्चों, जो मेरा अज का विषय है वो है सर्कल। 10वीं जमात का है बच्चों, अपने सिलेबस के विच भी है, जोड़ा हुण अपना 2 महीने के मंथली पेपर होने ने। तो बच्चों, सर्कल दे विच आपां जिहड़ी एक चीज़ देखनी है वो सब तो जरूरी ये है कि सर्कल है की चीज़ है, किस चीज़ नूं आपां इसकी डेफिनेशन दिंदे हां। जिवें चक्कर एक तल दे उन्हां बिंदुआं दा समूह है जो एक निश्चित बिंदु बच्चों की हो जाएगा, इसका केंद्र तो अचल दूरी की होगी बच्चों, अर्ध व्यास रेडियस ते हुंदे हन। जिवें आपां डायग्राम दे विच देख सकते हैं, चित्र दे विच देखो तुसीं ओ ए, उस तो बाद ये केंद्र है और जिहड़ा ओ ए है बच्चों, इसनूं आपां की कहांगे, अर्ध व्यास। जिन्ने भी एक सर्कल दे अपने अर्ध व्यास होणगे वो सारे की होणगे, बराबर दूरी ते। तां ही आपां लिखदे हां कि एक निश्चित बिंदु तो अचल दूरी ते हुंदे। इस तो बाद बच्चों इस दे विच कुछ आपां चीज़ां देखनियां बच्चों, कुछ गल्लां नोट करनियां ने कि एक रेखा जो कई बारी सर्कल के अंदर भी होंदी है, बाहर भी होंदी है, उसका सर्कल के नाल की संबंध होंदा है। जिवें तुसीं चित्र दे विच देख रहे हो कि एक चक्कर है, 2 बिंदु मैं लए ने पी ते क्यू। इन्हों देखो तुसीं तां चित्र दे विच पी क्यू अते चक्कर विच कोई साझा बिंदु नहीं है। जदों असीं ये एक लाइन खिंचांगे बच्चों, आ देखो तो कोई साझा बिंदु नहीं है इन्हां दे विच। तो इस स्थिति दे विच जिहड़ी पी क्यू रेखा है बच्चों, वो चक्कर की ना छेदक रेखा है और ना ही स्पर्श रेखा है। दूसरे चित्र दे विच बच्चों तुसीं देखो कि पी क्यू रेखा चक्कर दे 2 सांझे बिंदु ए अते बी स्थित हैं। इस स्थिति विच असीं रेखा पी क्यू नूं चक्कर की छेदक रेखा आ देखो बच्चों, तो की बन जाएगी, छेदक रेखा किहड़े बिंदु तो जा रही है बच्चों, यह ए और बी तो इस नूं चक्कर की छेदक रेखा कहांगे। जिहड़ी सर्कल दे दोनों पासे कट के सर्कल तो बाहर निकल जाए उसनूं की कहने आपां, छेदक रेखा। तो डायग्राम दे विच चित्र दे विच पी क्यू है जिहड़ी चक्कर की छेदक रेखा है। अगली स्थिति दे विच बच्चों तुसीं देखो कि पी क्यू अते चक्कर ते केवल एक साझा बिंदु है ए। हुण जदों बच्चों इहदी असीं कोई रेखा खिंचदे हां, आ देखो तो इस स्थिति दे विच यह रेखा चक्कर की की खिलांदी है, स्पर्श रेखा। टेजेंट भी कहने आपां इसनूं और स्पर्श रेखा भी कहने। तो पी क्यू चक्कर की बिंदु ए ते स्पर्श रेखा है। इस तो अगे बच्चों डेफिनेशन की है, परिभाषा जी आपां कहीए, किसी चक्कर की स्पर्श रेखा वो रेखा है जो चक्कर नूं केवल एक ही बिंदु ते कटती है, उसनूं आपां बच्चों स्पर्श रेखा कहांगे। चक्कर दे एक बिंदु ते एक अते केवल एक ही स्पर्श रेखा होंदी है। ये भी बहुत जरूरी है बच्चों, अगे अपने को सवाल भी आएंगे कि चक्कर दे उत्ते एक बिंदु तो केवल असीं एक ही स्पर्श रेखा खिंच सकते हैं, एक तो वध नहीं खिंच सकते। नैक्सट हुण असीं कोई एग्जाम्पल लैंदे हां, उसका डायग्राम मैं बाद दे विच बनावांगा। पहलां तुहानूं थोड़ा उहदे बारे दस देवां। हर एक बच्चे की देखी हुई चीज़ है कि बच्चों असीं साइकिल ते आम काफ़ी बच्चे ने जिहड़े तुसीं साइकिल ते आंदे होगे दूरों, तो उहदे विच जो साइकिल चलदा है तो तुसीं ध्यान नाल देखिओ, इस दे पहिए वल वेखण ते सारियां तारां उस दे अर्ध व्यास दे रूप विच हुंदियां हन। भाव उन्हां सारियां तारां दी दूरी जिहड़ी हैगी आ, उन्हां दी लैंथ की हुंदी है, बराबर हुंदी है। अजे नहीं किसी बच्चे ने ध्यान किया तो अज जरूर करियो। उन्हां सारियां तारां दी जिहड़ी लंबाई वो बराबर होएगी और वो काहदे दे विच होणगे, अर्ध व्यास दे रूप दे विच होणगे। हुण पहिए की एक रेखा के अनुसार जो गति करता है तो पहिए नूं दर्शाउण वाले चक्कर की स्पर्श रेखा है। ये सारियां स्थितियां धरती ते स्पर्श बिंदु तो जाण वाले अर्ध व्यास स्पर्श रेखा ते लंब के रूप में दिखाई दिंदा है। ये बच्चों मैं दस दिना डायग्राम के तुहानूं ज़्यादा क्लीयर होएगा। देखो ध्यान नाल
ਕਿ ਇਹ ਸਾਈਕਲ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਬਾਲ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹਵਾ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੱਚੋ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਹੈ ਬੱਚੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੇਠਾਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਕੋਣ ਬਣਾਏਗਾ, 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਤਾਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਚਾਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬੰਦੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਥੱਲੇ ਆਏਗੀ ਇਹ 90 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕੋਣ 'ਤੇ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਆਏਗਾ ਬੱਚਿਓ, 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ। ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਓ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ 90 ਦਾ ਕੋਣ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੱਚੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੰਬ ਸਰਕਲ 'ਤੇ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੰਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਬੇਟੇ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਬੱਚੋ, ਬੇਟੇ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਰਾਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਪਰਸ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਪਰਸ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਬੱਚੋ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਅਣਗਿਣਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗਿਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸ 'ਚ ਬਿੰਦੂ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਚੱਕਰ ਦੀਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਪਰਸ ਰੇਖਾਵਾਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਣਗਿਣਤ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਣੀਆਂ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਣਗਿਣਤ। ਦੂਸਰਾ, ਕਿਸੇ ਚੱਕਰ ਦੀ ਸਪਰਸ ਰੇਖਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਕੱਟਦੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਬੱਚੋ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਕੱਟਦੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਹੈ ਕੁਛ? ਕਿਸੇ ਚੱਕਰ ਦੀ ਸਪਰਸ ਰੇਖਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਕੱਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ ਬੱਚੋ, ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ। ਨੈਕਸਟ, ਚੱਕਰ ਨੂੰ 2 ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉੱਤੇ ਬੱਚੋ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਚੱਕਰ ਨੂੰ 2 ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚੋ, ਯਾਦ ਹੈ ਕੁਛ? ਹਾਂ ਦੱਸੋ, ਛੇਦਕ ਰੇਖਾ। ਸੀਕੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਛੇਦਕ ਰੇਖਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਪਰਸ ਰੇਖਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ, ਥੋੜਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਵਜਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੱਚੋ ਇਹ, ਚੱਕਰ ਫਸਟ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਪਰਸ ਰੇਖਾ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿੰਦੂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚੋ, ਸਪਰਸ ਬਿੰਦੂ। ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ, ਸਪਰਸ ਬਿੰਦੂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੋ ਲੋੜ ਹਜੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾਲ ਮੇਰੇ। 5 ਸਮ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੇ ਬਿੰਦੂ P ਤੇ ਸਪਰਸ ਰੇਖਾ PQ ਔਰ ਕੇਂਦਰ O ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਰੇਖਾ Q ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ OQ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 12 ਸਮ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ PQ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ 5 ਸਮ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹੈ 5 ਸਮ? ਅਰਧ ਵਿਆਸ। ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ 5 ਸਮ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ, P ਤੇ Q। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ OQ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, 12 ਸਮ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚਿਓ। OP ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ, ਤੇ PQ ਕੀ ਹੋ ਗਈ ਬੱਚਿਓ, ਸਪਰਸ ਰੇਖਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ OQ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਬੱਚਿਓ ਕਿ ਅਰਧ ਵਿਆਸ OP 5 ਸਮ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬੱਚਿਓ ਕਰਨੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਅੱਗੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਇਸ ਨੂੰ। ਤੇ OQ ਦੀ ਦੂਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 12 ਸਮ।
ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਬੱਚਿਓ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਈਕਲ ਵਾਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ OP ਲੰਬ PQ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਘੁੰਮੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ? ਲੰਬ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਕੋਣੀ ਤਿਕੋਣ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚੋ? OPQ। ਸਮਕੋਣੀ ਤਿਕੋਣ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਕੋਣ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮਕੋਣੀ ਤਿਕੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਗ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਯਾਦ ਹੈ, ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਲੰਬ ਦਾ ਵਰਗ ਪਲੱਸ ਆਧਾਰ ਦਾ ਵਰਗ। ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਗ, ਕਰਨ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ? OQ, ਤਿਕੋਣ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭੁਜਾ। ਤਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਰਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈ OP ਦਾ ਵਰਗ ਪਲੱਸ PQ ਦਾ ਵਰਗ, ਭਾਵ OQ ਸਕੁਏਅਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ OP ਸਕੁਏਅਰ ਪਲੱਸ PQ ਸਕੁਏਅਰ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੋ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜਰਾ, OQ ਆ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ 12 ਸਮ, ਤੇ OP ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਵੀ ਲਿਆ 5 ਦੀ 2, 5 ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ, ਤੇ PQ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਲਿਖਿਆ ਉੱਪਰ ਕਿ PQ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬੱਚੋ? PQ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਸ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੈ ਗਏ। 12 ਦਾ ਵਰਗ ਮਾਈਨਸ 5 ਦਾ ਵਰਗ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ 12 ਦਾ ਵਰਗ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? 144, ਤੇ 5 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚੋ? 25। ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ PQ ਦਾ ਸਕੁਏਅਰ ਬੱਚੋ ਆ ਗਿਆ 119, ਤੇ PQ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਵਰਗਮੂਲ 119 ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਸਕੁਏਅਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਇਸ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਦੇਖੋ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬਿੰਦੂ P ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਕਰਾਂਗਾ ਕੀ ਮੈਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਸ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਕਰ ਦੀਆਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵ ਅਸੀਂ P ਬਿੰਦੂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ, ਨਾ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਚੱਕਰ ਦੀਆਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਰੇਖਾ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਕੱਟੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚੋ ਕਿਵੇਂ ਖਿੱਚਾਂਗੇ? ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚਤੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਿੱਚੀ, ਕੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ? ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿੱਚ ਲਓ ਬੱਚੋ, ਅਗਰ ਬਿੰਦੂ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਚੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਬਿੰਦੂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਿੰਦੂ P ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਚੱਕਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਚੱਕਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖਿੱਚ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬਿੰਦੂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਬੱਚੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ P ਤੋਂ ਖਿੱਚਾਂਗੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ PT, ਸੈਕਿੰਡ P ਤੋਂ L, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਚੱਕਰ ਦੀਆਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਆਪਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ? 2। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਏਗਾ ਬੱਚੋ ਕਿ ਚੱਕਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਕਿਸੇ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੱਕਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੱਚੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਸਟ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ, ਚੱਕਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਕਿਸੇ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਚੱਕਰ ਦੀ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਬਾਹਰ ਤੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰਾ, ਚੱਕਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਕਿਸੇ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੱਕਰ ਦੇ 2 ਅਤੇ ਕੇਵਲ 2 ਹੀ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬਿੰਦੂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ P ਹੈ ਬੱਚੋ, ਆ P ਸੀਗਾ, ਬਾਹਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਚੱਕਰ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਖਿੱਚੀਆਂ? 2। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੋ? P
टी ਤੇ PL। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਅੱਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕਿ ਚਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਡਰਾ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ PT ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ PL। ਕਰਮਵਾਰ ਬਿੰਦੂ T ਅਤੇ L ਤੇ ਸਪਰਸ਼ ਬਿੰਦੂ ਹਨ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ P ਹੈ ਬੱਚੋ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਬਾਹਰੀ ਬਿੰਦੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੋ ਚੱਕਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਜਾਂ ਚੱਕਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚੱਕਰ ਦੇ ਸਪਰਸ਼ ਬਿੰਦੂ ਤੱਕ ਦੀ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਦੀ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ PT ਔਰ PL ਇਹ ਚੱਕਰ ਦੀਆਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਬੱਚੋ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ? ਇੱਕ ਲੰਬਾਈ ਹੋਏਗੀ ਬੱਚੋ TP, ਇੱਕ ਹੋਏਗੀ LP। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ PT ਤੇ PL ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, TP ਤੇ LP ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਬੱਚੋ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਚੱਕਰ ਤੇ ਖਿੱਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਕਿਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਦੱਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਾਹਰੇ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੋ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਚੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਖਿੱਚ ਲਓ ਬੱਚੋ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖਿੱਚੋਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਖਿੱਚੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਬੱਚੋ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਚੱਕਰ ਦੀ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਉਹ ਹੈ ਔਰ ਦੋ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ? PQ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚੋ? PR। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਇਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਕਿ PQ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਬੱਚੋ? PR ਦੇ। ਕਿਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਸਿੱਧ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ PQ ਬਰਾਬਰ PR। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ OP ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ। ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ OP। ਫਿਰ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਉਣਾ OQ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ OR। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਬੂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਣ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਕੋਣ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। OQP ਅਤੇ OR ਇਹ ਕੀ ਨੇ? 90 ਡਿਗਰੀ ਭਾਵ ਸਮਕੋਣ ਹੈਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਬੱਚੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਤੇ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਲੰਬ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਦੋ ਤਿਕੋਣਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੋ? ਦੇਖੋ ਜਰਾ OQP ਤੇ ORP ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ OQ ਬਰਾਬਰ ਹੈ OR। OQ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੇ OR ਇਹ ਕੀ ਨੇ? ਚੱਕਰ ਦੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ। ਔਰ ਅਰਧ ਵਿਆਸਾਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਬਰਾਬਰ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਾਈਆਂ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਬੱਚੋ? ਬਰਾਬਰ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਜਿਹੜੀ OP ਭੁਜਾ ਹੈ ਆ ਦੇਖੋ OP ਬਰਾਬਰ OP ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਤਿਕੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਭੁਜਾ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਤਿਕੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਰਵਾਂਗ ਸਮ ਨੇ। OQP ਸਰਵਾਂਗ ਸਮ ORP। ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਵਾਂਗ ਸਮ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਨੇ ਬੱਚੋ PQ ਤੇ ਜਿਹੜੀ PR ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਹੈ ਕੀ ਨੇ ਇਹ ਬੱਚੋ? ਤਿਕੋਣ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਨੇ ਇਹ? ਭੁਜਾਵਾਂ। PQ ਤੇ PR ਇਹ ਚੱਕਰ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਕੀ ਨੇ? ਤਿਕੋਣ ਦੀਆਂ ਭੁਜਾਵਾਂ ਤੇ ਚੱਕਰ ਦੀਆਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾਵਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ ਬੱਚੋ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ PQ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? PR। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੱਚੋ
ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਚੱਕਰ ਆਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਸਮਝ ਗਏ ਬੱਚਿਓ? ਕੇਂਦਰ ਇੱਕ ਹੋਏਗਾ, ਸਰਕਲ 2 ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧ ਕਰੋ ਕਿ 2 ਸਮਕੇਂਦਰੀ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਚੱਕਰ ਦੀ ਜੀਵਾ, ਚੱਕਰ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ ਬੱਚੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਦਰ C2 ਛੋਟਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਤੇ C1 ਵੱਡਾ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਤਾਂ 2 ਸਮਕੇਂਦਰੀ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਚੱਕਰ ਦੀ ਜੀਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ AB ਕਿਸ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਬੱਚੋ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਿਆ ਛੋਟੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ? P ਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਚੱਕਰ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਜੀਵਾ। ਸਪਰਸ਼ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਸਮਦੋਪਾਜਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਮਦੋਪਾਜਿਤ ਭਾਵ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਬਰਾਬਰ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ AP ਬਰਾਬਰ ਹੈ PB। ਇਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਬੱਚੋ, ਵੱਡੇ ਚੱਕਰ ਦੀ ਜੀਵਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੱਚੋ AB, ਤੇ ਛੋਟੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਬੱਚੋ? P ਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ P ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਦੋਪਾਜਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ O ਨੂੰ P ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ, ਫਿਰ AP ਔਰ PB ਇਹ ਦੋਨੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? OP ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ AB ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, C2 ਸਰਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚੋ AB ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ C2 ਦੇ ਬਿੰਦੂ P ਤੇ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਹੈ, ਔਰ OP ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਇਸ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ। ਫਿਰ ਸੁਣ ਲਓ ਬੱਚੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਿ ਰੇਖਾ AB ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਰਕਲ C2 ਨੂੰ ਬਿੰਦੂ P ਤੇ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ OP ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚੋ? OP ਲੰਬ AB, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ ਸਰਕਲ ਲੈ ਲਓ ਬੱਚੋ, ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ? C1 ਵਾਲਾ। C1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? OP ਲੰਬ AB ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। C1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੋ? OP ਲੰਬ AB। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ OP ਜੀਵਾ AB ਨੂੰ ਸਮਦੋਪਾਜਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਜੀਵਾ ਤੇ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਲੰਬ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਦੋਪਾਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਭਾਵ O ਤੋਂ ਜੀਵਾ ਉੱਤੇ ਭਾਵ AB ਉੱਤੇ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ ਲੰਬ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚੋ? OP, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਦੋਪਾਜਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੋ ਕਿ AP ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? PB ਦੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ Q ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਤੇ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 24 ਸਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ Q, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਬੱਚੋ, ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਦੇ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 24 ਸਮ ਹੈ। Q ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦੂਰੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿੰਦੂ Q ਹੈ ਬੱਚੋ ਉਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ 25 ਸਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ OP ਅਰਧ ਵਿਆਸ, PQ ਚੱਕਰ ਦੀ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ, ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੰਦੂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਰੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਦੂਰੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਜਿਵੇਂ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 24 ਸਮ, 24 ਦੂਰੀ ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 24 ਸਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਤੇ Q ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਦੂਰੀ 25 ਸਮ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਬੱਚੋ, ਸਪਰਸ਼ ਰੇਖਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? PQ, ਤੇ Q ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੋ ਹੈਗੀ ਆ 25 ਸਮ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ
करना की है कि जिहड़ा OP है वो लंब है PQ। ठीक है बच्चों, OP लंब PQ। तो आपां समकोणी त्रिकोण राइट एंगल ट्रायंगल किहड़ी लवांगे, OPQ। तो इस दे विच की लिखांगे बच्चों, आपां करण दा वर्ग भाव OQ दा स्केयर बराबर है OP दा वर्ग प्लस PQ दा। करण दा वर्ग बराबर है आधार दा वर्ग प्लस लंब दा। तो OQ की दूरी अपने को है बच्चों 25, तो आप 25 का वर्ग कर लिया। OP की चीज़ है बच्चों, अर्ध व्यास, यदी दूरी अपन ने पता करनी है, प्लस PQ स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सम। तो हम बच्चों 25 का जो आप वर्ग किया कितना बन गया 625। ये आप अर्ध व्यास पता करना है, तो 24 का बच्चों जो आप वर्ग करांगे तो कितना बन जाएगा 576। तो जो आप OP की दूरी कढ़ते हैं तो 625 माइनस बच्चों 576। तो तुसी इसनूं माइनस करके देख सकते हो कितना बचेगा। देखो जरा 9 4 49 सम। और OP है बच्चों 7 सम, क्योंकि 49 की वर्ग है 7 सम। तो ये सीगा बच्चों क्वेश्चन जिहदे विच इस दे विच आपां कुछ भी पूछ सकदा है बच्चों, आपां नूं स्पर्श रेखा की लंबाई भी पूछ सकता है। हुण अपना इस दे विच की पुछया सीगा, अर्ध व्यास। एक होर क्वेश्चन बच्चों जिहदे विच कोण दिता होएगा आपां नूं, ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चित्र दे विच TP का बिंदु है बच्चों TP ते TQ ये की ने चक्कर दियां स्पर्श रेखावां ने। केंद्र O चक्कर दियां दो स्पर्श रेखावां इस तरह हैं कि POQ। हुण जिहड़ियां बच्चे दियां स्पर्श रेखावां ने TP ते TQ, तो जदों अपन इहदे अर्ध व्यास नूं मिलाया भाव O नूं P नाल ते O नूं Q नाल, तां जिहड़ा इह कोण है POQ आ देखो बच्चों कितने डिग्री का बन गया है 110 डिग्री। ठीक है बच्चों, हुण इस दे विच आपां ने की पता करना है कि PTQ ये एंगल किहदे बराबर है। ये अभ्यास दे विच भी क्वेश्चन हैगा अपना कि एंगल PTQ किहदे बराबर होएगा। तो आप क्वेश्चन उही पहला जिमें उस तरह शुरू करांगे कि TP और TQ की ने चक्कर दियां स्पर्श रेखावां ते केंद्र की है बच्चों O। हुण जदों असीं O नूं P नाल ते O नूं Q नाल मिलाया तो बच्चों साडे कोल जिहड़ा कोण है किहड़ा OPT ये कितना बन जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि लंब बनता है। और OQT ये भी बच्चों कितना बन गया 90 डिग्री। तो हुण जे बच्चों आप देखिए ध्यान नाल O देखी जाओ बच्चों नाल नाल P T ते Q, ये तक चतुर्भुज बन गई अपने कोले, चार भुजावां ने। ते चतुर्भुज के जिहड़े चारे कोण ने उन्हां दा जोड़ कितना हुंदा बच्चों 360 डिग्री। तां ही अपने को चतुर्भुज बनती है पूरी कि उन्हां दे चारे कोणां दा जोड़ बच्चों कितना होएगा 360 डिग्री। हुण बच्चों चारां दे विच आपां नूं इत्थे किन्नियां पता ने, आ देखो एक कोण पता है, दो पता है ते तीन पता। तो आपां यही लिखांगे बच्चों इस दे विच चतुर्भुज OPTQ दे विच पहला एंगल लिखांगे POQ, फिर OPT प्लस PTQ प्लस OQT बराबर है 360।
ਕਿਉਂਕਿ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਤਿੰਨੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਚਾਰੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 360 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬੱਚੋ ਕੀਮਤਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 110 ਡਿਗਰੀ, 90 ਡਿਗਰੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਬੱਚੋ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਇਹ ਵੀ 90 ਡਿਗਰੀ ਬਰਾਬਰ 360। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਾਂਗੇ 110, 90 ਤੇ 90 ਦਾ, ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ 290, ਔਰ 360 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਬੱਚੋ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 70 ਡਿਗਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਣ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੋ ਇਸ ਦਾ ਬਾਈਸੈਕਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੋਨੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਟੀ ਨੂੰ ਕਿਊ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਓ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੁੱਕ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਬੱਚੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਓ, ਫਿਰ ਸਪਰਸ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਓ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੱਲ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੱਚੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਦੋ ਸਮ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ 5 ਸਮ ਔਰ 3 ਸਮ ਹੈ। ਦੋ ਚੱਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਵੱਡੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬੱਚੋ 5 ਸਮ ਤੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 3 ਸਮ। ਵੱਡੇ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਔਰ ਛੋਟੇ ਦਾ, ਇਹ ਬੱਚੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਲਾਈਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈ ਲਿਓ ਕਿ OP ਛੋਟੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਹੈ ਤੇ OA ਕਿਹਦਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਹੈ ਬੱਚੋ ਵੱਡੇ ਚੱਕਰ ਦਾ। ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਚੱਕਰ ਦੀ ਜੀਵਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਜੀਵਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ AB ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਰਧ ਵਿਆਸ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਚੱਕਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 5 ਸਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 3 ਸਮ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਬੱਚੋ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ OP ਲੰਬ AB, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ OAP ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ ਕਰਨ ਕਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ OA। ਬਰਾਬਰ OP ਦਾ ਵਰਗ ਪਲੱਸ AP ਦਾ, OA ਦਾ ਵਰਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈ OP ਦਾ ਵਰਗ ਪਲੱਸ AP ਦਾ ਵਰਗ। ਕੀਮਤਾਂ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੋ, 5 ਦਾ ਵਰਗ OP, 3 ਦਾ ਵਰਗ ਪਲੱਸ AP ਦਾ ਵਰਗ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ AP ਦਾ ਮੁੱਲ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 25 ਮਾਈਨਸ 9। 5 ਦਾ ਵਰਗ ਵਜੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 25 ਹੁੰਦਾ, ਤੇ 3 ਦਾ ਵਰਗ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 9। ਤਾਂ AP 16 ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੋ AP ਦਾ ਵਰਗ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ AP ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੋ 4 ਸਮ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬੱਚੋ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵੱਡੇ ਚੱਕਰ ਦੀ ਜੀਵਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਭਾਵ ਸਾਨੂੰ AB ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ AB ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਾ ਨੂੰ ਬੱਚੋ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਮ 2 ਭਾਜਿਤ, ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ AP ਪਲੱਸ PB ਬਰਾਬਰ ਹੈ AP ਪਲੱਸ PB ਬਰਾਬਰ ਹੈ AB, ਭਾਵ 4 ਪਲੱਸ 4 ਬਰਾਬਰ ਹੈ AB। ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਜੀਵਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 8 ਸਮ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗਾ ਬੱਚੋ ਸਰਕਲ ਦਾ ਕੁਝ ਟੌਪਿਕ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਅੱਜ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਬੱਚੋ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣੇ, ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਬਚਦਾ 1-2 ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ।